आदिवासी अध्युषित बण पहाड़ घेरा प्राकृतिक अपरूप प्राकृतिक परिवेष्टनी रे से जो केन्दुझर जिल्लार घसीपुरा आनंदपुर कवि अजय साहू मु अजय साहू को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी एवं तांकर कविता पाठ करने मु कवि अजय साहू को केन्दुझर माटीर कवि माँ तारिणी घटगाँ माटीर कवि अजय साहू आध्यात्मिक भावर कवि आध्यात्मिक भावर तल्लीन होउथिबा कवि अजय साहू। जय जगन्नाथ। सभापति को टिके अनुरोध रखुची टिके हमर रविंद्र भाईनीपति तांको प्रारंभिक संगीत गाइबार सी मत देइथिले तांको टिके डाकिबा आ तापरे हमर अजय भाई गाइबे। अच्छा ठीक अछि वर्तमान अजय साहू को अनुरोध करिवि टिके आमे अपेक्षा करिवा वर्तमान निहारिका नाथ भी जॉइन करिसंती तबे हमर रविंद्रनाथ प्रतिहारी रविंद्रनाथ बाहिनीपति तांको अनुरोध करूची से तांकर रविंद्र कार्यक्रम आरंभ करिवे देखुछन रविंद्रनाथ बाहिनीपति वेलकम। टिके अन्य माने टिके म्यूट हेबे टिके वासुदेव नमस्ते तु नमस्ते मोक्ष कारणं संकर्षण नमस्ते तु त्राहि मां धरणी धर नमस्ते हे मंगलभावं नमस्ते मकरध्वज अनिरुद्धं नमस्ते तु त्राहि मां धरणी धर त्राहि मां वरदानः त्राहि मां वरदानः। पल्ली चेतना साहित्य संसद रे जोग देथिबा मोर अति प्रिय माँ जहाँ को मु माँ बोली माटी लग्ना साहित्य संसद जो पाइबे सेठी मोर माँ मो माँ बोली मु मानि नहीं आउ मौसी मध्य मते पुओ रूप में मानि नहीं से जहाँ हो यही माटी लग्ना संसद रे आसी बहुत दिन तलु मो बो को हरई देथिली जहाँ हो मो माटी को मु पाइली से माटी को मोर शत शत प्रणाम एवं आ जो माने आश्रय जोग देइछन्ति समस्त को मोर भक्तिपूत नमन। आज आज पल्ली चेतना भव्य दिव्य आश्रय रे जोग देइथिबा समस्त सारस्वत साधक साधिका को पुणी आउ थे मोर हृदयतम गभीर प्रदेश भक्तिपूत नमन जणे प्रारंभिक संगीत मु गान करछि मो निजस्व लेखा हुई तो माटी लग्न रे गाई जहाँकि मौसी मन को पूरा छुई जाइला भारी भाव विहल हो जाइए मौसी तेणुक आज भी कथा देती से भजन टी मु पुणी गान करी विश्व माया कर प्रभु अगतिर गति विशाल संसार तब करुणा विभूति विश्व मायाकार प्रभु अगतिर गति विशाल संसार तब करुणा विभूति अधा गढ़ा दिया परा एमिति बिन्हानी रचिल सुंदर धरा केमिति के जानी गगने पवने रवि किरण झलको तरुगिरी झरु झरे अमिय पुलको
ବିଶ୍ୱମୟ କର ପ୍ରଭୁ ଅଗତିର ଗତି, ବିଶାଳ ସଂସାର ତବ କରୁଣା ବିଭୂତି। ଫୁଲର ବାସ୍ନାରୁ ଝରେ ଯାଏ ତବ ହସ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରୁ ଝରେ ପ୍ରୀତିର ପିୟୁଷ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ତୁମ ଦାନ, ତୁମରି କରୁଣା, ହସ କାନ୍ଦେ ଭରା କେତେ ଦୁଃଖ ଯାତନା। ଜୀବନ ଯଜ୍ଞରେ ମୁହିଁ ଦିନ କିଞ୍ଚନ, ନ ଜାଣଇ ସେବା ପୂଜା ସାଧନ ବିଧାନ। ବିଶ୍ୱମୟ କର ପ୍ରଭୁ ଅଗତିର ଗତି, ବିଶାଳ ସଂସାର ତବ କରୁଣା ବିଭୂତି। ନୀଳ ଚକ୍ର ଧ୍ୱଜା ତୋର ପତିତ ତାରଣ, ଶଙ୍ଖ ନିଧି ନୀଳ ପାଦ ପଦ୍ମେ ମୋର ଧ୍ୟାନ। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ବ୍ୟାରିଧି, ଦୁର୍ବଳର ବଳ ପରା ଦୁଃଖୀ ହୃଦନିଧି। ଚଲା ପଥେ ଝରି ପଡୁ ତବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମେ ରହୁ ମୋର ମତି। ବିଶ୍ୱମୟ କର ପ୍ରଭୁ ଅଗତିର ଗତି, ବିଶାଳ ସଂସାର ତବ କରୁଣା ବିଭୂତି। ବିଶାଳ ସଂସାର ତବ କରୁଣା ବିଭୂତି, ବିଶାଳ ସଂସାର ତବ କରୁଣା ବିଭୂତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। वाह, बढ़िया 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 बढ़िया। रविंद्रनाथ बाहिनीपति माटी लग्न साहित्य संसद आज सुंदर भाव रे ये पुराणा भजन रे स्वर रे कवितार धारा छुटे देले। निरीम हरि प्रभु मन भूल ठाकुर, नहीं कि ए स्वर रे अति सुंदर भरत बाबू ए जो निरीमम हरि प्रभु मन भूला ठाकुर स्वर रे वृत्ते कवि गाई चलिले बाहिनीपति। जाओ बर्तमान अपेक्षा करिसंती आनंदपुर माटी अजय साहू, कवि कवि अजय साहू। समय गढ़ी जाउची, मु कवि अजय साहू को वर्तमान सुजोग दउची। कवि अजय साहू वर्तमान तार कविता पाठ करब। जय जगन्नाथ। अन्य माने म्यूट हुअन्तु। सबिता म्यूट हुଅ, जानि ନାଇଁ पारन। ଏଇଟା ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲେ ବଡ ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହଁ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ସେଟା ଜାଣି ହଉନି। ଠିକ ଅଛି। ଆଜିର ପରିବେଷଣ अजय साहू କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ अजय साहू ମୁଁ ଆନନ୍ଦପୁର ମାଟିରୁ ଭାଗ ପାଇଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏଇ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିରେ, ଏଇ ପଲ୍ଲୀଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ମା ପଲ୍ଲୀଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ବରିଷ୍ଠ ଗୀତିକାର, ବରିଷ୍ଠ ପଞ୍ଚକର ବରିଷ୍ଠ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଲଘୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥରେ ଟିକେ ଅଳି କରୁଛି ମୁଁ, ଯେ ଠାକୁରେ ଟିକେ ଆସି ଆମ ପଲ୍ଲୀଚେତନାରେ ଟିକେ ଯୋଗ ଦିଅ, ଆମକୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ କରାଅ। ତେଣୁକରି ଟିକେ କାଳିଆ ନାମରେ ଟିକେ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସିକି ପଲ୍ଲୀଚେତନାରେ ଭାଗ ନେବେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ।
आरे कालिया आरे कालिया छाड़ी सिंहासन से बड़ देउल छाड़ी सिंहासन से बड़ देउल पलिचेत नाकुआ आरे कालिया आरे कालिया आरे कालिया आरे कालिया पलिचेतनारे चेताकु बांटीण चैतन परिगा जुआरे देखिबु से पली भकते तोते कहूथिबे तोते कहूथिबे आरे कालिया आरे कालिया तो पद पड़िले अचेता चेतिब पाद धूली देई जा ସେହି ପାଦ ଧୂଳି ପାଇଆ ଗେଇବ ପଲିଚେତ ଗାଁ ତୋ ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ଅଚେତା ଚେତିବ ପାଦ ଧୂଳି ଦେଇ ଯା ସେହି ପାଦ ଧୂଳି ପାଇଆ ଗେଇବ ପଲିଚେତ ଗାଁ অলিচেত আরে কালিয়া আরে কালিয়া পুরা পলিসারা পাছটি যে নেবে পুরা পলিসারা পাছটি যে ଥରୁଟିଏ ପରା ତୋର ଚେତନାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଟି ଖାଉଥିବେ तोर चेतना को कुंटी खाउतिबे बासिब सारा दुनिया आरे बासिब सारा दुनिया आरे कालिया आरे कालिया तो बंशी स्वर शुणी बाकु मन तो बंशी स्वर शुणिबाकु मन बजारे बांक चूड़िया से कोकिल सन शुणाई बुतुही से कोकिल सन शुणाई बुतुही सबु रविवारे सबु रविवारे रे कालिया सबु रविवारे छाड़ी सिंहासन से बड़ देउल छाड़ी सिंहासन से बड़ देउल पलिचेतना कुआ आरे कालिया आरे कालिया आरे कालिया आरे कालिया जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पल्ली चेतना को सादर निमंत्रण कले महाप्रभु कालिया शांत श्री जगन्नाथ को कवि अजय साहू डाकी देले पल्ली चेतना को प्रति रविवार आसवा ये की मार्मिक आह्वान बहुत बढ़िया बढ़िया अभिमान तो करना जगन्नाथ पाखे किंतु सादर निमंत्रण कर बहुत धन्यवाद कवि अजय साहू तापर आसतु से बहुत करी कहते कवि गीतांजलि शतपथी भद्रकर कवि एरडार कवि बालीखंडर कवि आम गाजीपुर कवि कहले अत्युक्ति हम ना कवि गीतांजलि शतपथी मु गीतांजलि शतपथी को अनुरोध करुच्ची से कवितार धारा माँ अन्नपूर्णा कृषि और कृषक उपर जो कविता एवं ये कविता को समीक्षा करने कवि भरत विश्वाल को भी कहीदे नुआ कवयित्री गीतांजलि शतपथी आम सहित जोड़ी होती आमर बहुत भाग्य कवि गीतांजलि बहुत कविता वर्तमान भद्रक काव्य साहित्य जगत रे चली तबे गीतांजलि शतपथी आपण को अनुरोध करुचे आपणकर कविता शुणी पारुछंती आपणकर कविता नहीं आपण आसंतु एवं पाठ करंतु
କବୟତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସତ୍ପଥୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ଯୋଉ କଥା, ତାର ଭାବଧାରା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତ ଯିଏ ପଲ୍ଲୀର ଲୋକ, ସେଇ ପଲ୍ଲୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ସେଇ ଭାବି ପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ମାନେଟା କଣ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଏଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଥିରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଖାମରାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, କାହିଁକିନା ମତେ ଏଠି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ମୋର, ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି, କୁହନ୍ତୁ, ପାଠ ଆଜ୍ଞା, କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇ ପାଳିଆର ଲୋକ। ଆଉ ମୋ ବାବା ହାଇସ୍କୁଲ, ଚଣ୍ଡିକା ହାଇସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ବହୁତ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିକି ସେ ବି ସ୍କୁଲ ପଦ୍ମାବତୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଏରଡାରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ବେଡ୍ ଥିଲେ, ବେଡ୍ ନୁହଁ ତ ଏମିତି। ଆଉ ମୋର କାଲକାଟା ହୋଟେଲ ଥିଲା। ମୋ ବାପା କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଦୁଇ ଭାଇ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହୋଟେଲ। ଆଉଠୁ ବାପା କହିଲେ ତମେ ଯଦି ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ କେମିତି ଯିବ? ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାର ମୁଁ ରହିଗଲି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖର। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ, ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନ ପାଖରୁ ଏତେ ମତେ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ମୁଁ ସବୁ ଛାଡିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଦୟା, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ପୁଅ ବି ଆଜି ଏମ୍ସର 4th ଇୟର ଡାକ୍ତର, ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ପଇସା ତ ଜୀବନର ସବୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ମିଳିବେନି, ସିଏ ଭାବିକି ଜୀବନର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କବିତା କଥା ପଢିଲା, ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା କଥା ପଢିଲା, ମୁଁ ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଥିଲା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇନଥିଲି। ଏ ଚାହିଁଥିଲେ, ମୁଁ ୟାକୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଡବଲ ପାଠ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କବିତା ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଆଉ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ଖାମରାଇ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ କବି ସମ୍ମିଳନୀରେ। ସେ ମତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଏଇ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ସମସ୍ତ ବାଗ୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ମୋର କବିତା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଶୁଭୁଛି, ପାଠ କରନ୍ତୁ, କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜାଣ, ଭାଇ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ଧାନ କ୍ଷେତଟି ଯେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଟୁଣ ଟୁଣ, ଚାଷୀ ଭାଇ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରେ, ସାର ବିଷ ଦେଇ ଧାନ ଗଛଟିକୁ ରୋଗ ପୋକ ରକ୍ଷା କରେ, ଆଶ୍ଵିନ ଶେଷରେ ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସାର ସାଦ ଖାଇଥାଏ, ସାରା ସାଦ ଖାଇ ଧାନ ଗଛଟି ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହୋଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା, ଚାଷୀ ଭାଇ ଖୁସି ହୁଏ, ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେଖି ଚାଷୀ ଭାଇ ଆନନ୍ଦେ ନାଚିଥାଏ, 12 ମାସ 13 ପରବ ପରିକା ଏଇ ପୂଜା ବିଧି ହୁଏ, ଚାଷୀ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ପରବ ଏହି ପର୍ବ ଚାଷୀ ଭାଇ କରିଥାଏ, ଚାଷୀ ଭାଇଟିରେ କେତେ ଦୁଃଖ ସହି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଥାଏ, ସହରୀ ବାବୁ ଅଫିସର ଯାଏଁ
ସବୁଠି ଘୃଣିତ ହୁଏ। ଚାଷୀ ସିନା ଜାଣେ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ, ତାହା କି ବୁଝିବେ ବାବୁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏହି ସହରୀ ଭଲୁକ, ମାଂସ ଚାଷୀ ମାଂସ ଖାଏ ସବୁ। ଚାଷୀ ଭାଇ ପ୍ରତି ସୁଦୟା ରଖ ହେ, ପରଖିଆ ବାବୁ ମାନେ। ପରହିତ ଲାଗି କାନ୍ଦେ ଯା ପରାଣ, ଏକଥା ରଖିବ ମନେ। ପରହିତ ଲାଗି କାନ୍ଦେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ଏକଥା ରଖିବ ମନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କବିତାକୁ ନେଇ ଆମ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ କବୟିତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଶତପଥୀ। ଆର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ କବି ଭରତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କବିତା ଚାଷ ବାସ ଏବଂ କୃଷି ଓ କୃଷକର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଆମ ଆଗରେ ଥୋଇଲେ, ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦରେ କବିତା କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଢଙ୍ଗରେ ଢଙ୍ଗରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କବିତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର। ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ସମସ୍ତ କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଶୁଭୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। କବୟିତ୍ରୀଙ୍କର କବିତାଟି ଶୁଣିଲି ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନର କଥା। ସେଇ କିଷାନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ହିଁ କେମିତି ଜୟ ଜୟକାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି କବିତାକୁ, ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବିତାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧ୍ୟା କି ଜାଣେ ପ୍ରସବ ବେଦନା, ଯାହାକି ଜାଣଇ ମା। ତେଣୁ କୃଷକର ଅଙ୍ଗଲିଭା କଥା ସହରୀ ବାବୁ ମାନେ କେମିତି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର କବିତାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କବୟିତ୍ରୀ, ଆପଣ ସେଇ କବିତାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ କୃଷକର ଯିଏକି ଆମ ପେଟକୁ ଦାନା ଦଉଛି ତାରି କଥା ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ କବୟିତ୍ରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି ଭରତ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଯୋଜନା କରିଦେଲେ ସମୀକ୍ଷାର ଶବ୍ଦରେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆମ କବି, ଆମ ଦୋଳସାହି ମାଟିର କବି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଶତପଥୀ ଆମ ଗାଜୀପୁରର ବନ୍ଧୁ, ସେ ହେଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଗାଜୀପୁର, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରିଲେଟିଭ ଲୋକ। ଏବଂ ରମେଶ ଶତପଥୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଦୋଳସାହି ଏମଇ ସ୍କୁଲ ଆମର ସାର୍, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଲୋକ ହେଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଶତପଥୀ। ଏବଂ ବିବାହ ପରେ, ବିବାହ ବନ୍ଧନ ପରେ ସେ ଏରଡାର ଯୋଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଳବଧୂ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଅଗସ୍ତି। ସେ ଯାଉ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଅଗସ୍ତିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, କବି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ। ଆମେ ଗାଜୀପୁରରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗାଜୀପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ, ଏଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ। ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭୁଛି, ହ୍ୟାଲୋ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭୁଛି? ଆଉ ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି, ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ କାଳ ବିଳମ୍ବ ଶୁଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନରେ ସମସ୍ତ କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ କରି ମୋର ଏକ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ବଉଳ। ଥିରି ଥିରି ଶୀତ ଆସେଲ ବଉଳ, ସିରି ସିରି ବାହା ବହେ। ଚିରି ଚିରି ଯାଏ ଶରୀର ବଉଳ, କାକ ସିନା ରୂପ ପାଏ। ଦୂର ବିଦେଶରେ ରହିଲେ ମୋ ବର, କିପରି କାଟିବି ଦିନ। ଏ ଜାଡ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବିନା ସିନା ଲାଗୁନାହିଁ ମୋର ମନ। ବାଃ ଛୁଆଙ୍କ ବାଃ। ଜଞ୍ଜାଳ, ଶାଶୁର କରାଳ, ଶ୍ୱଶୁରର ଗର ଗର। ଚାଷ ବନ୍ଦି ଘରେ ଦେଇଛୁ ବାପା ଲୋ, ଦିନ ରାତି ତର ତର। କେତେ ବାର ସିଏ କହିଲେଣି ମତେ, ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହଁ। ସମୟ କାହିଁବା ପାଉଛି ବଉଳ, ଚାହିଁବାକୁ କାର ମୁହଁ।
ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଅଛିଲୋ ବଉଳ ପାଖରେ ରହୁତ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଅବା ମୁଁ ଫୋନ କରନ୍ତି ଝିଅ ପାଖେ ଥାଏ ଶୋଇ। ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ଶେଷ ଗୁରୁବାରେ ଏଥର ସେର ବସିବ। ଲିପା ପୋଛା ଝୋଟି କେତେ କାମ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରିବ। ରାମିଆ ହାତରେ ଖବର ଦେଇଛି ଏବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ। ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ସତରେ ବଉଳ କାମରେ କଷ୍ଟମ ନାହିଁ। କହିଥାନ୍ତି କେତେ କଥା ଲୋ ବଉଳ ସମୟ ବା ମୋର କାହିଁ। ମୂଲିଆ ଘରକୁ ଆସି ତ ଗଲେଣି ଭାତ ବାଢିବି ମୁଁ ଯାଇ। ଦୁଇ ଜଣ ଆମ୍ଭେ ଏକା ଜାତି ପରା ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟି ନେବା ସେଇ। ମନ କଥା ପଦେ ତୋତେ କହିଦେଲେ କଷ୍ଟ ମୋ ଯାଏ ଉଭେଇ। ଏତିକି ମୋର ଏ ପଲ୍ଲୀ କବିତା। ବଉଳ ମୋର ସମାପନ ହେଲା, ସମସ୍ତ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ସତରେ କବି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କିଣି ନେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ପ୍ରକୃତ ନିଚ୍ଛକ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର କବିତାର ଧାରରେ ଅଙ୍କିତ ହେଇକି ରହିଲା। ଆହା ବଉଳ ଲୋ, ଏ ବଉଳ ଲୋ କବିତାକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହୁଏତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ଆମର ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରତିହାରୀ ମାଟି ଲଗ୍ନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ବଉଳଲୋ କବିତା ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ବଉଳଲୋ ଏ କବିତାର ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଶୁଣୁଥିଲି ମନ ଦେଇକିରି। ଇଏ ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ନିଛକ ଛବିଟିଏ। ଆଉ ବହୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ କି ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ସ୍ଵାମୀ ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ମାନେ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରର ଯୋଉ ଭାବ ଦିଆ ନିଆଟା, ଆଉ ଏବେ ସିନା ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ମୋବାଇଲ ଥାଇକିରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଝିଅଟିଏ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଫୋନ କରିପାରୁନି। ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିଠି ବି ଲେଖି ପାରୁନି। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ପଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀ ବୋହୂ, ପଲ୍ଲୀ ଲଳନା, ପଲ୍ଲୀ ବୋହୂର ମାନେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ନେଇକିରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିଛକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କବିତାର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ସମୀକ୍ଷା ଦେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାହିନୀପତି। ଆଚ୍ଛା, କବି ଭରତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମତାମତ କଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଉଳଲୋ କବିତାରେ? କବି ଭରତ ବିଶ୍ୱାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କବି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର କବିତାଟି ଶୁଣୁଥିଲି। ମୋର ମନେ ପଡି ଯାଉଥିଲା, କେଣେ ରହିଥିଲ କୁହ ଆଏ ପ୍ରିୟ ନିରିମମ ବୁକୁ ଧରି, ତିଳେ ବି ଦାରୁଣ ଅଥୟ କଲାନି ସରଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ଚପଳା ବୁକୁ ମୋ ପଥର ହୋଇଛି ବିଗତର ସ୍ୱର ଶୁଣି, ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିନି ବିଷାଦ ସେଦିନୁ ଯୌବନ ରହିଛି ତୁନି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାରିଂ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭାଗବଣ୍ଟା ହବା, ସେ କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଯୋଉଟା କି ଅତି ଅକୁହା କଥା, କବି ତାକୁ ହିଁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସେ କବିତାରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କାରଣ କବି ତାର ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲି ସେ ଦେଖେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବି ସେଠି ଦେଖେ, ତୁମେ ତ ଦେଖିଛ ଶିଳାରେ ତାହାର ରମ୍ୟ କଳାର ରୂପ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତଇ କୋଟି କଙ୍କାଳ ଭଗ୍ନ ବୁକୁର ସ୍ତୂପ। ସେଇ ଭଗ୍ନ ବୁକୁର ସ୍ତୂପକୁ ନେଇ ସେଇ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଅତି ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ କବି ଭରତ ବିଶ୍ୱାଳ। ମୁଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭଦ୍ରକ ଗାଜୀପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଲି। ଦୁଇଟି ସମୀକ୍ଷା ମତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ କବିତା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜମି ଉଠୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର କବିତାରେ କି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ ମ ଭରତ ବାବୁ, କେଡେ ସୁନ୍ଦର। ମତେ କାହିଁକି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଆଶିଷ ଲୋଡା କବି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ହଉ, ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଉ। ଶୈଳବାଳା ମ୍ୟାଡାମ, ଶୈଳବାଳା କର ବା ଶୈଳବାଳା ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସିଏ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କବୟିତ୍ରୀ ଶୈଳବାଳା କର।
ଶୈଳବାଳା ନମସ୍କାର କଣ ବୋଧେ ନମସ୍କାର ପୁନେରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେ, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେ ଆପଣ? ହଉ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଭୁଛି ତ? ପୁନେରୁ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା, ହଁ ହଁ କୁଳସାଇ ଭଦ୍ରକ। ହଉ ଶୈଳବାଳା କର ହୁଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଆଜ୍ଞା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭକାମନା। ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାରେ ଏ ଆସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଲେଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ସକାଳର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ସକାଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ପଲ୍ଲୀ ରଜନୀର ଶେଷେ ଆସଇ ସକାଳ ନେଇ କେତେ ଉପହାର, ଆଲୋକିତ ହୁଏ ଏ ସାରା ସଂସାର, ବିଦାୟ ନିଏ ଅନ୍ଧାର। ଚଢେଇ କରନ୍ତି କିଚିରି ମିଚିରି, କାଉ କରେ କା କା, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗି ଉଠନ୍ତି ଯେ ଜନେ, ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣୁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନି, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସବୁ ଆଳତି ହୁଅଇ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସହ ଆଳତି ହୁଅଇ, ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଶୁଣି। ଚାଷୀ ଭାଇ ଯାଏ କ୍ଷେତକୁ ତାହାର ଫସଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନାରୀ ମାନେ ଉଠି ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରି ଦେଇ। ସକାଳ ସମୟ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ସକାଳ ପବନ ଦେହରେ ଲାଗଇ ମନ ଯେ ଉଲ୍ଲାସ ହୁଏ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଫୁଟନ୍ତି କୁସୁମ ସୁଗନ୍ଧ ଭିତରି ଯାଏ। ଏ ଫୁଲେ ସେ ଫୁଲେ ଉଡେ ପ୍ରଜାପତି, ଶୋଭା ଯେ ବଢାଇ ଥାଏ। ସୁରଜ ଆସଇ ପୂରବ ଦିଗରେ ସୁନେଲି କିରଣ ନେଇ, ଆମ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ କିରଣେ ରଙ୍ଗିନୀ ହୋଇ। ସକାଳର ଏହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ କରେ ଚଞ୍ଚଳ, ସର୍ବେ ନିଜ କର୍ମେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଶୁଭାଶିଷ ଦିଏ ସକାଳ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର କି ଆନନ୍ଦମୟ ଆମର ଏହି ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ, ସୁଦୂରରେ ଥାଇ ମନେ ପକାଉଛି ଲେଖୁଛି ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା। କରୁଛି ପଲ୍ଲୀ ଚେତନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୈଳବାଳା କର ମହୋଦୟଙ୍କର କବିତା ମୁଁ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରୀତ, ଏବଂ ଆପଣ ଏ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କବିତାର ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦରେ। କଣ କହିବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାହିନୀପତି ମହୋଦୟ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କି ଏ କବିତା? ଶୈଳବାଳା କରଙ୍କର କବିତା କୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାହିନୀପତି, ମାଲକାନଗିରି। ହ୍ୟାଲୋ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାହିନୀପତି ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲି କଣ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାହିନୀପତି, ହ୍ୟାଲୋ। ଆଚ୍ଛା, କବି ଅଭୟ ନାୟକ, ସଚୀ ରାଉତରାୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କବି ଅଭୟ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି। ତେବେ କବି ଭରତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମ୍ୟାଡାମ ଶୈଳବାଳା କର ମହୋଦୟଙ୍କର କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କଣ କହିବେ? କବି ଭରତ ବିଶ୍ୱାଳ। କବୟିତ୍ରୀଙ୍କର କବିତାଟି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲି, ମୋର ମନେ ପଡି ଯାଉଥିଲା ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ସେଇ କବିତା ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ କବିତାଟି ହେଇଛି। ସେ କବିତାର ଯେମିତି ସେ ଶେଷକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରବାସରେ ମୋର ନାଚି ଉଠୁଛି ଗାଁର ଛବି। କବୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରବାସରେ ରହି ଗାଁ କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ବିରଳ। ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗାଁଟା ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କବୟିତ୍ରୀ ତାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କବିତାରେ, କଥାରେ, ଛନ୍ଦରେ, ପଂକ୍ତିରେ ସବୁଠି ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଛନ୍ତି ଗାଁର କଥା। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବୟିତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିବା। ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କବି ବା କବୟିତ୍ରୀ ମାର୍କୋଣା ବାଲେଶ୍ୱର, ମାର୍କୋଣା ର କବୟିତ୍ରୀ ରମାମଣି ସାହୁ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବୟିତ୍ରୀ ରମାମଣି ସାହୁ।
ମୁଁ ରମାମଣି ଆଜ୍ଞା ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରମାମଣି ସାହୁ ମାର୍କଣା ଷ୍ଟେସନ ପାଖରୁ ଆମ ଗାଁର ନାଁ ପଣା। ମୁଁ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି, ସେଇଟାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ମାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଶୁଭୁଛି ତ? ମାଙ୍କ ବାବଦରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ପାଠ କରନ୍ତୁ। କବୟତ୍ରୀ ରମାମଣି ସାହୁ ମାର୍କୋଣା। ହଁ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ମା କାଳୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ। ଆଉ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋର କବିତାଟି। ହେ ମା ମୋର ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ହୋଇ ପାଉଛୁ ମା ପୂଜା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ତୋହ ସମ କେହି ନାହିଁ। ପଣତ ତଳେ ତୋ ସନ୍ତାନ ଦେଉଅଛୁ ନିରନ୍ତର। ନେବାକୁ ଛଡାଇ ତୋ ପଣତ ତଳୁ ସାଧବା ଅଛି କାହାର। ତୋ ପଣତ ତଳେ ତୋ କୋମଳ କୋଳେ ଥିଲେ ଭୟ ନାହିଁ। ପାଉଛୁ ମା ପୂଜା ତୋହ ସମ କେହି ନାହିଁ। ଡାକିଲେ ଆରତେ ଧାମ ସାଥେ ହୋଇ ଖಡ್ଗ ହସ୍ତ ଧାଇଁ ତୋହର ସନ୍ତାନ ହିତେ ସନ୍ତାନ ମସ୍ତକେ ଥୋଇଲେ ହସ୍ତ ଦୁଇ ପାଉଛୁ ମା ପୂଜାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ହୋଇ। ଶଙ୍କରି ଭବାନୀ ଶ୍ବେତ ବସ୍ତ୍ର ବିଜେ ପୃଷ୍ଠେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ରାଣୀ ହସ ସଦା ଓଷ୍ଠେ ନତ ମତ କତ ନିକଟେ ଯାଏ ସମୀଭୂତ ହୋଇ ପାଉଛୁ ମା ପୂଜାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଗ୍ରାମେ ତୋହ ସମ କେହି ନାହିଁ। କେତେ ତୋର ରୂପ କେତେ ତୋର ନାମ କହିବାକୁ କିଏ କ୍ଷମ। ଭାଗ୍ୟଦାତ୍ରୀ ମା ଫୁଟାଇ ଦେଉ କୁସୁମ। ତମ ସନ୍ତାନ ସୁଖେ ହୋଇ ଅସୁତ ସନ୍ତାନ ସୁଖେ ହୋଇ ଦୁର୍ଦିନ ଦୁଃଖେଇ ଦେଇ ପାଉଛୁ ମା ପୂଜାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଗ୍ରାମେ ତୋହ କେହି ନାହିଁ। ହେ ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ହୋଇ ପାଉଛୁ ମା ପୂଜାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ତୋହ ସମ କେହି ନାହିଁ। ତୋହ ସମ କେହି ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସରିଗଲା। हम कविता ବାଲେଶ୍ୱର ସେ ଆମ ରମଣୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସଂସଦ ଭଦ୍ରକ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଆପଣଙ୍କର କବି ଗାଳ୍ପିକ କଣ ଶିବ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଭୁନି? ସାର୍ କଣ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଶୁଭୁନି କି? ଇକୋ ହଉଛି ସାର୍ ଇକୋ ଟିକେ ହଉଛି ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ଅନ୍ୟମାନେ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। हेलो
ହ୍ୟାଲୋ ଅନ୍ୟମାନେ ମ୍ୟୁଟ କଲେ ଠିକ ସେ ଶୁଭିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନମ୍ୟୁଟ ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଶିବ ବାବୁ ଦର୍ଶନ ପାଠ କରୁଛୁ। ହଁ ମୋର ବିନନ୍ଦ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ମୋର କବିତା ମୁଁ ପଢୁଛି। କଣ ହେଲା? କବିତାର ନାମ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ। ହଁ। ସାବିତ୍ରୀ ହଉଛି ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦୀପ ଏବଂ ହଉଛି ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ଏଇଟା ମ୍ୟୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁଣିବାରେ ବାଧା ହଉଛି। ସମର୍ପିତ। ହେ ଦେବୀ ଘେନ ମୋର ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ, ଶତକୋଟି ନମସ୍କାର ତବ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ, ପରମାତ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ। ଏ ଦେଶର ମହନିଆ ବନ୍ଦନିଆ ମହିମାମୟୀ ସର୍ବଂସହା କ୍ଷମାଶିଳା ସାବିତ୍ରୀ ଆଜି ଜର୍ଜରିତା ଧର୍ମାନ୍ଧ ମାନଙ୍କ ଦଂଶନ ଜ୍ୱାଳାରେ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତା କାମାନ୍ଧ ମାନଙ୍କ କାମାଗ୍ନିରେ, ଧର୍ଷିତା ସାମାଜିକ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ହିଂସ୍ରତାରେ, ଅତ୍ୟାଚାରିତା ଅର୍ଥ ଲୋଭୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୁଖାଧାରୀ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଲୋଲୁପତାରେ, ଅର୍କଶିନୀୟ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଢଳା ଯାଇଥିବା ଜୁଇରେ ଆଜି ସେ ସମର୍ପିତା ଚିତା ଚୈତନ ଧାରୀ ମାତୃଭକ୍ତ ବୋଲାଉଥିବା ପୂଜକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କୁକୁଡା ବୋଦା ଅବା କଖାରୁ ବଳି ପରି କେତେବେଳେ ଗଛ ଡାଳରେ ବେକରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲୁଥାଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଅବା ପଙ୍ଖାର ଡେଣାରେ, କେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଏ ରେଳ ଧାରଣାରେ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭାସୁଥାଏ ନଈର ସୁଅରେ। ହେ ସାବିତ୍ରୀ କୁହ ତୁମେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ସତ୍ୟବାନ ତୁମ ପରି, ଯିଏ ବୁଝେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଅକୁହା ବେଦନା, ଦିଏ ଖାଲି ଚୂନ କଟା ଘାରେ, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀରେ କାଟିଦିଏ ତଣ୍ଟି, କଣ୍ଟା ବାଡେଇ ଦିଏ ଦେହରେ ମନରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୃଷବିଦ୍ଧ କଲା ପରି। ହୃଦୟ ଫଟା ଚିତ୍କାର ଶୁଭେନା କାନକୁ, ଠିକ କଟା ଛେଳିର ଚିତ୍କାର ପରି, ଆଖି ମୁଦି ରହିଯାଏ ଖୋଲେ ନାହିଁ କୁରୁ ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଦୁଃଶାସନର ଅତ୍ୟାଚାର ବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଖି ପରି, ଛବିରାଣୀ ପରି କେତେ ନିଷ୍ପାପ ଲଳନା ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ପାଶବିକ କର୍ମ ପରେ, ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ହୋଇଯାଏ ଲୀନ ମହାକାଶର ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭରେ। ହେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅ ନାହିଁ, ଜୀବନ ପାଇଁ ସତ୍ୟବାନର ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରେ ହୁଅ ନା ଅଧୀର, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ବା ଛେଦିବାର ନକର ପ୍ରୟାସ। ହେ ଦେବୀ ଏ ସମାଜେ ତୁମେ ହିଁ କରିଛ ସୃଷ୍ଟି, ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ଦେଉଅଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମକୁ ଭସ୍ମାସୁର ପରି, ଆତ୍ମଶକ୍ତି କରି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ସର୍ବଂସହା ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଜଗତେ କର ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ, ନୂତନ ସଭ୍ୟତା ନୂତନ ସମାଜେ କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ଏପରି ସମାଜେ ଶତପୁତ୍ର ନକରି ଗୁହାରି, ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଶତଗୁଣେ ଶ୍ରେୟ ଯମରାଜ ହୋଇଲେ ସଦୟ। ये जो समाज समाज आपण पदक्षे प्रेरणा देले आपन को बहुत धन्यवाद आपन करे कविता पाठ पई तबे आसंतु आमे वर्तमान छुटी जीवा टिके आनंदपुर रा कवि प्रदीप दास तांकर गल्प की प्रबंध की कविता टिके प्रकाश करिवे एवं आमे अनुरोध करिवा आमर कवि प्रदीप दास आनंदपुर। शुभ नहीं कौन हो No, I will.
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି? ଆଜି କଣ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି? ହଁ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। କ୍ଲିୟର ହଉନି ବହୁତ କିଛି। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କଥାଟା ଶୁଭୁନି କିଛି, ଟିକେ ଭଲରେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମ୍ୟୁଟ, ଶୁଭୁ ପ୍ରଦୀପ ନାହିଁ। ଭାଇ ମ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ପ୍ରଦୀପ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଜଣେ ସ୍ପିକର ଟିକେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ମ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି, ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟୁଟ ତ ହ୍ୟାଲୋ, ଅଛନ୍ତି ଦେଖା ହଉଛି। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କବି ଅଜୟ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ସିନା ପାଖରେ ବସେଇଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଆସିଗଲା, ପାଟି ବି ଆଁ ହଁ କଲେଣି, ଏଣିକି କଣ କହିବେ ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ମୋ ଶୁଭୁଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶୁଭିଲା? କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭିଲା, ଏବେ ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା। ନା? ହଁ ଆଚ୍ଛା, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା କଲମ। ଏଇ ଯେ ମୋର କଲମ, ଏଇ କଲମକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ସଭିଏ ମାରନ୍ତି ସଲାମ। ଏଇ କଲମରେ ପାଠ ପଢି ମୁହିଁ କରିଛି ଆଜି ଚାକିରି, କେତେ ଯେ ଓକିଲ କେତେ ପୁଣି ଜଜ୍ ବିଚାରନ୍ତି କରି ତରବାରୀ। ମୋ ପେଟ ପୁରିଲେ ମୁହିଁ ଚାଲୁଥାଇ, ଅଟକେ ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ, ତଣ୍ଟିଟି ମୋହର ଶୁଖିଗଲେ ପରା ପେଟଟି ଖାଇକୁ ଖୋଜେ। ତାଠାରେ ନଥାଏ ବାସ ଯେ ବିଚାର, ନଥାଏ ଆପଣା ପର, ସଭିଙ୍କୁ ଆଦରି ସିଏ ପରା ଗଣିଙ୍କର ଅଟେ ସାର। ରାଜ ଧର୍ମ ଅବା ମଣିଷ ବେପାର, ସବୁଥିରେ ଥାଏ ଆଗେ, ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଥାଏ ନାହିଁ, ଜୀବନର ଚଲାପଥେ। ଏଇ କଲମର ଅମୃତ ଝରଇ ଦେଖାଏ ସଭିଙ୍କୁ ବାଟ, ଦୋଷୀକୁ ପରା ସେ ଲଗାମ ଲଗାଏ, ନକରି ମନେ କପଟ। କଲମ ମୁଣ୍ଡଟି ଖଣ୍ଡା ଠାରୁ ଧାର, ସହଜେ ନକାଟେ ମଥା, ସମୟ ଆସିଲେ ଆଦେଶ ଦିଅଇ, ସିଏ ତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଏ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଶେଷ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। କବି ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କୃତି ପାଇଁ। ତେବେ ଉଭୟ କବି ଅଜୟ ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯୁବ କବି, ନୂଆ ସକାଳର କବି ସୀତାକାନ୍ତ ନାଥ। ସୀତାକାନ୍ତ ନାଥକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ନେଇ ଆମ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ସୀତାକାନ୍ତ ନାଥ। ଆଜି ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାର ଅଷ୍ଟମ ଆସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ମୋ ଗଳ୍ପଟିର ନାଁ ହେଲା ଦେବତା। ଦେବତା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାର ମର୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ, ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ। ଦେବତାର ଅର୍ଥ ଆଙ୍କି ଦିଏ ଭିନ୍ନ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ। ଆମ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ପଶି ଆସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଳ୍ପନିକ ରୂପର ପ୍ରତିଛବି ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର। ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଋତୁଚକ୍ରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୂଜା ଆରାଧନାର। ସେଥିପାଇଁ ଗଢି ଉଠିଛି ମନ୍ଦିର ଓ ଆରାଧନା ସ୍ଥଳୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର। ସତେ ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ଦେଶ ଆମର। କି ସହର କି ଗାଁ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆସର। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭାସି ଆସୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୂଜା ପାର୍ବଣର। ନିଜ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ଏଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଚାଲିଛି ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ବଡ ଭକ୍ତ ଭାବେ କରୁଛି ପ୍ରମାଣିତ। ଦାନ ଧର୍ମ ଭୋଜି ଭାତରେ ନାହିଁ ସେଠି ଅଭାବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାରି ସୁଯୋଗରେ ଗଢି ଚାଲିଛି ସମାଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଏବଂ ପ୍ରବଚକ ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ। ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିହେବ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଏଠି ମଣିଷ ପଣିଆର ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ।
ଟିକେ ତଳେ ଦେଖିଲ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭିତରେ ଅସଲ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଅବହେଳିତ ନୁହନ୍ତି ତ? ଯିଏ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ତୁମ ହାତ ଧରି ଦୁନିଆ ଦେଖାଇଲା, ଦୁନିଆର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବତାଇଲା, ସେ ଦେବତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ କେମିତି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଚାଲି ନାହିଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେଉଁଠି? କାଳ୍ପନିକ ଦେବତା ପାଇଁ ତୋଳା ହେଲା ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ ଓ ଗିରିଜା। ସେମାନଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଗା ହେଲା ଭୋଗ ବିଳାସର ସାମଗ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା ମନ୍ଦିର ଜରାବାସର। ଯେ ନିଜର ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧାର ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତୁମକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲା, ସେ ତାର ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇଲା ଜରାବାସରେ। ଏ ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଥରେ ଭାବ। ସମ୍ମାନ କର ସେମାନଙ୍କୁ, ପୂଜା କର ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନାଇ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମାଜକୁ ତୁମକୁ। ଯତ୍ନ ନିଅ ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ। ଆଦର କର, ସ୍ନେହ କର ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କର। ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଦେଉଳରେ ପୂଜା ପାଇଥିବା ଈଶ୍ୱର। ପିଲାବେଳେ ପଢିଥିଲ ପରା, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମାତା, ଧନ୍ୟ ତୁମ ପିତା, ତୁମ ସମ କେହି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ଯତନେ ପାଳିଛ, ଆମେ ତ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା କେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ମୋର ଚିତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୁବ ମାନସର କବି। ଆମର ପିତା ମାତା ପରି ବଡ ଦେବତା କେ ସରଗେ ରାଇଜେ ନାହିଁ। ଅତି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଡାକିବି ଆମର କବି ମାଟି ମାନସ ବେଳା ସାହୁ, ମାନସ ବେଳା ସୂତାର, ମାନସ ବେଳା ସୂତାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ସାର୍, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ପଢୁଛି ସାର୍। କବୟତ୍ରୀ ମାନସୀ ବେଳା ସୁତାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପଢୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଆଜି, ଆନନ୍ଦ ସଭିଙ୍କ ମନ। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ଆଲୋକିତ, ଲାଗଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମ। ବନ ଉପବନେ ପୁଲକିତ ମନେ, ସରାଗ ନାଚେ ସୁମନ। ଶୁଆ ସାରି ଦୁହେଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମେ, ସତେ କରନ୍ତି ଭଜନ। ଶୁଆ କହୁଅଛି ଜାଣିଛୁ କି ସାରି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦିନ। ସାରି କହେ ମୁହିଁ କେମିତି ଜାଣିବି, କୁହ ବୁଝାଇ ମୋ ଧନ। ସାରି କଥା ଶୁଣି ଶୁଆ କହେ ମୁହିଁ, କହୁଛି ବୁଝାଇ ତତେ। 14 ବରଷ ପ୍ରଭୁ ବନବାସେ, ପାଇଥିଲେ ଦୁଃଖ କେତେ। ପିତାଙ୍କ ବଚନ ନ କରିଣ ମାନ, ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ସେ ମଣି। କାଟିଥିଲେ ବନେ 14 ବରଷ, ଅଛୁ କି ତୁ ତାହା ଜାଣି। ସେହି ସମୟରେ ବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ସୀତା ଚୋରାଇଣ ରାବକ ଅଶୋକ, ବାଟିକାରେ ରଖିଥିଲା। ଶପଥ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ ରାମ, ଲଙ୍କାପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ରାବଣକୁ ମାରି ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି, ଏହି ଦିନେ ବାହୁଡିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରା ଆମେ ଲୋ ସଭିଏ, ପାଳୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି। ସ୍ଵାଗତର ଦୀପ ଜାଳିଦେବା ଆମେ, କେବେ କରିବାନି କଳି। ମନରେ କଳୁଷ କାଳିମା ରଖିକି, ଦୀପ ଜାଳିଲେ କି ଲାଭ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ଆଉ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟେ, ମନାସ ସଭିଙ୍କ ଶୁଭ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରି ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ, ପିତୃଭକ୍ତି ମନେ ଥିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ହୁଅନ୍ତା ଜଗତ, ଦୁଃଖ ନ ରହନ୍ତା ହେଳେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରା ପକ୍ଷୀ କୂଳେ ଜନ୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମ ରାମ ନାମ। ତାଙ୍କ ନାମ ରଟି ପାରି ହେବା ଭବୁ, ଯିବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ତାଙ୍କ ନାମ ରଟି ପାରି ହେବା ଭବୁ, ଯିବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଧନ୍ୟବାଦ।
धन्यवाद कवयत्री बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक अच्छी कवितार समीक्षा टिके करिवे कि रमाकांत भरत बाबू प्रदान करंतु। कवयित्रींकर कविताटा शुणिली शुभुची हेलो आज्ञा सर शुभुची कवयित्रींकर कविता तो शुणिली से कविता रे केमित भाबरे सांप्रतिक समाज रे घटी जाइथवा कथा को मानसी बाला कवयित्री दर्शाइछंती। तू कौन को सुरेंद्र बेहरा को डाके हां को अंक कविता रे से देखैछंती वर्तमान समाज रे घटी जाउथवा घटनावली गुडी को एवं निजर कर्तव्य कौन हेबा दरकार जा फल के समाज को एक भिन्न एक दिग दर्शाई दिया जाय पारिबो आही तांको कविता से दर्शाई तेणु अनेक अनेक धन्यवाद कवयित्री। आज्ञा सर प्रणाम सुंदर समीक्षा आपनकर बहुत बहुत धन्यवाद आपनको प्रणाम सर। धन्यवाद। लेखनी आउरी चलचंचल हेउ हमर पल्ली चेतना को सरस सुंदर करबा पई आपनकर लेखनी आउरी बलिष्ठ हेउ ताण करी कलम धरंतु आउरी चालू आगु आगु आपण चलतु। धन्यवाद आपन कवयित्री। तबे आसतु आमे जिबा हम परवर्ती एवं कृष्ण ओझा कृष्ण ओझा एवं विजय ओझा आपण मान सुना जाउनी सुना जाउनी नेटवर्क प्रॉब्लम कोन कटी कटी के आसी କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଦୟା କରିକି ଅନ୍ୟମାନେ ମ୍ୟୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇକୋ ହଉଛି ଇକୋ ହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଣିବାରେ ବାଧା ହଉଛି। अन्य माने टिके म्यूट कर दियंतु। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଟ ହଉନାହାନ୍ତି ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି। ଓହୋ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କିଛି କଟି କଟିକି ଆସୁଛି ସବୁ କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ନା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭୁଛି ଆପଣ କବିତା ପଢନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ସେ ଭଉଣୀର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି। କାହିଁକିନା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗତ ଥରର ଏଇଟା ସେ କହିଲା ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଗାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଜୀବନ ଜୟ ଜୟ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼େ ନୀଳାଚଳେ ପତିତ ତାରଣ ବୋଲି ଜଗତରେ ବୋଲେ ପତିତ ପାବନ ବାନା କୃପା ସିନ୍ଧୁ କୃପାମୟ କମଳ ଲୋଚନ हे अच्युत हे केशव कमला रमण कमला रमण
विश्व स्रष्टा सर्वद्रष्टा सर्वव्यापी हरि अंतर्यामी नारायण मुकुंद मुरारी मुकुंद मुरारी अगतिर गतिनाथ आर्त बंधु आहे ए अधम श्रीचरणे प्रणति जनाए प्रणति जनाए चित्र मो जीवन काल कटुतिक्तति नहीं जही भक्ति आऊ शुद्ध चित्तमति शुद्ध चित्तमति असंयत ए शरीर मन हो इंद्रिय कुकर्मे कुचिंतारे काल जाए क्षय धर्म अरजने अपारग मुहि असार जीवन मोर अछि व्यर्थ होई अछि व्यर्थ होई श्रीचरणे भिक्षा मोर करुणा सागर दियो मोते नव जन्म पवित्र सुंदर पवित्र सुंदर परम पवित्र तुम्भे मुतुंभ संतान रख तुम्भ परि सदा पवित्र अम्लान पवित्र अम्लान समस्त नमस्कार नमस्कार हेलो आ गोटे गद्य भी थिला किंतु जदि आपण अनुमति दियंती ता भी सुनाइबे यदि अनुमति दियंती तेबे कटी कटी आसी शुभ नहीं आपण मानकर परंतु शुभ शुभ नहीं तो सुनी पारले तो हाँ सब सुनिली आउ जने के पाठ करंतु टिके डिस्कनेक्शन होउछ ठीक अछि मु ये करछि अनम्यूट करछि ना म्यूट करछि सॉरी हेलो 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 सुनी पारुचंती डिस्कशन होउछ सुनी पारुचन ना हाँ हाँ मुड़ा जाउची वर्तमान मो कविताटी पढ़ुची भरत पढ़ भरत कवितार शीर्षक ए समय रहिबनी शुभुची तो शुभुची शुभुची कवितार शीर्षक ए समय रहिबनी पितृपक्ष साधपिंड बाढ़िबार बेले कहिबाकु पड़े पिता पितामह तांक पिता सात पुरुषर नाम से सबु तो लिभि गलाणी केबेठु मनरु हजि गलाणी केउ एक विस्मृति गर्भरे केउठी पाइबी सेमानंकु दरांडी दरांडी तथापि समर्पित हुवंती सेमाने ब्राह्मणर वेद मंत्रे जगन्नाथ नामे चंद्र सूर्य जुई चक्षु जामुख मंडले छपन पौटी भोग नीति जामणही ताकू कौन देखाइब दांड दुआरे जलुथिबा दीपर सलिता तार कौन पेट पुराई देव
ତାଳଗଜା ଗଇଁଠା ପିଠା ଆଖୁ ମିଠା ଭୋଗ ଅବା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ନଈ ପଠା ଭରା ବାଲିପିଣ୍ଡ ତଥାପି ସେମାନେ ପୟାଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ଡାକନ୍ତି ମିଳିତ କଣ୍ଠରେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ଆଲୋକରେ ଯାଅ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭୟ ଭକ୍ତିରେ ଅବା ଲୋକାଚାର ଆଡୁଆଳେ ରହି ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି ଜାତି ଜାତିକା ରୋଷଣୀ ସଙ୍ଗେ ବାଣ ଫଟକା ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଠି ଏକମାତ୍ର ଗଳା ବାଟ ଲାଞ୍ଚ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଠି ଏକମାତ୍ର ଗଳା ବାଟ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଯେତେ ପାର ଚାଞ୍ଚ ପାରିଲା ପଣିଆରେ ଆଗେଇ ପାରିଲେ ମୋଟା ଫୁଲମାଳ ଧରି ସ୍ୱାଗତ କରିବ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ଝଲସୁଥିବା ମଞ୍ଚ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ତେଜି ସରଗର ସୁଖ ପୁଣି ନନ୍ଦନ କାନରର ପାରିଜାତ ବାସ୍ନା ଅବା ଗରମ ତେଲ କଢା ଐନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କ୍ରୂର ଅଟହାସ୍ୟ ମତେ ତ ଯିବାକୁ ହେବ ବିଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ଆପଣାର ମଣିଷ ପାଖକୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ମନେ ଭରି ଶତସିଂହର ବଳ ଆଗେଇ ଚାଲ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରହେଳିକାମୟ ମାୟା ବନ୍ଧନର ଭୋଗ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ କଳାକାରନାମା ଗଳା ବାଟ ଗିରିପଥ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ମନ୍ତ୍ରଣାର କକ୍ଷ ସବୁ ଜାଣି ନିରବି ଗଲେ କିଏ ପ୍ରତିଦାନର ଚାବୁକ ମାରି କହିବ ତୁ ପରା ଅମୃତର ପୁତ୍ର ସମୟ ଯାହା ବି ହୋଇଗଲେ ଜୀବନ ଯେତେ ବି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଲେ ସବୁଠି ଏ ନିୟତିର ଆଖି ଆଇମା ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ପେଢୀ ଠାରୁ ଏବର ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯାଏ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଭାବି କରିଚାଲ ଫଳ ଆଶା ବିନା ପ୍ରତିଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଯେଉଁଠି ଝଲସୁଥିବ ଏ ସମୟ ରହିବନି ଜୀବନ ଦାଣ୍ଡରେ ଜୀବନର ଦାଣ୍ଡରେ ନମସ୍କାର ବହୁତ ବଢିଆ କବିତା ଶୁଭୁଛି ହଁ ଶୁଭୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ କବିତା ଭରତ ବାବୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଇକୋ ହଉଛି ଯେ ହଁ ରମାନ ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ ଆରେ ମଦନ ଆସିଥିଲା ତ କହିଲନି ମଦନ କବି ମଦନ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଠିକ ଅଛି କବି ମଦନ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିବେ ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ କବି ମଦନ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାପ ଆସି ରହିବା ଆମ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତ ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହାଶିଷ ଶୁଭୁଛି ତ ମୋ ଗୀତ ଶୁଭୁଛି ମାନେ କଥା ଶୁଭୁଛି ଆସିନଥିଲେ ହଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଜୀବନରେ ମୋର କବିତାର ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ଦିଆ ମା ପିତା ଓ ଗୁରୁଜନ ଦିଏ ନାମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଗୁରୁ ଦେଶ ଦିଆ ଚାକିରିର କାମ ସମ୍ମାନ ଦିଆ ସମାଜ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ନେଲେ ଶ୍ମଶାନ ଧନ ନେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଅହଙ୍କାରର ନାହିଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଶଂସା କର ହୃଦୟରୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କର ବିବେକରୁ ଏହା କରିବା ହିଁ ମହାନ ଅନ୍ୟଥା ମୌନ ହିଁ ଉତ୍ତମ ଧର୍ମ କର ଲୋକ ଓ ଦେଶ ସେବାରେ କାମ କର ମନ ଓ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଜୀବନରେ ମୋର ଏଇ କବିତାଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କବି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପନାଦ କବିତା ଯାଉ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଇଁ ଇଏ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି
अन्य आमर कवि मान पाखक रमाकांत सर कहे रमाकांत सर ଶୁଣ ପଲ୍ଲୀ ଚେତନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ମୋର କବିତା ପଢୁଛି ବୟସ ହେଲେ। ବୁଢା ବୟସରେ ତୋକୁଡ ମୁକୁଡ ଲାଗନ୍ତି କାହିଁକି ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ଓ ପ୍ରକୃତି ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା ମା ପୁଅ କଣ କଥା ହେଲେ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ନ ଶୁଭୁ ଶୁଣିଥିଲେ କଣଟା ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ ନ ଶୁଣିଲେ କଣଟା କ୍ଷତି ହେଲା ତାଙ୍କର କଣ କଥା ହେବାର ସ୍ୱାଧିକାର ନାହିଁ ବୟସଟା ନଇଁ ଆସିଲେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ହୁଏ ଶଳା ଆସିଥିଲା ଆମ ଗାଁ ଶୁକୁଟା ତାର ଦେଖା ହେଲା ପଚାରିଲା କଥାଟା ଏଇଠି କହିବି ନା ଶଳା କହିଲା କହ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ସେଟା କାଲଟା ଜାଣିନୁ କି कविता शेष धन्यवाद आमर रमाकांत सर को हार्दिक धन्यवाद पल्ली चेतना को से आज जो वार्ता देले एवं आम समस्त कवि कवयित्री गोटे सुंदर वार्ता से देले जाओ या परवर्ती पर्याय आमे जीवा समय तो हो जाए 5:30 हेलाठी तबे आमे जो पल्ली चेतना को के एठी नहीं देवा चाहूँ तेरे रमान सिंह को कहे अंतिम पर्यायर कहतु रंजन सर आउ कई अच्छा कविता पाठ करने आके नाती सभापति मोर अनुरोध हेलो हेलो सभापति मोर अनुरोध मो गपटी टिके समीक्षा कले मते भल लागंता समीक्षा गपटी समीक्षा करिया आज्ञा आउ थरे पढंतु ଆଉ ଥରେ ପଢିବି हां पढंतु पढंतु ବୟସ ହେଲେ କବିତାର ନାମ ବୟସ ହେଲେ ବୁଢା ବୟସରେ ତୁକୁଡ ମୁକୁଡ ଲାଗନ୍ତି କାହିଁକି ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ଓ ପ୍ରକୃତି ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା ମା ପୁଅ କଣ କଥା ହେଲେ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ନ ଶୁଭୁ ଶୁଣିଥିଲେ କଣଟା ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ ନ ଶୁଣିଲେ କଣଟା କ୍ଷତି ହେଲା ତାଙ୍କର କଣ କଥା ହେବାର ସ୍ୱାଧିକାର ନାହିଁ ବୟସଟା ନଇଁ ଆସିଲେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ହୁଏ ଶଳା ଆସିଥିଲା ଆମ ଗାଁ ଶୁକୁଟା ତାର ଦେଖା ହେଲା ପଚାରିଲା କଥାଟା ଏଇଠି କହିବି ନା ଶଳା କହିଲା କହ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ସେଟା କାଲଟା ଜାଣିନୁ କି कविता शेष धन्यवाद कवि रमाकांत नाथ वर्तमान ये कविता समीक्षा पाई ये कविता उपरे सामान्य एवं क्षुद्र मतामत के देवा पाई भारत विश्व महोदय का नियोग करछि कवि भारत विश्व कवि भारत विश्व कविताटी तो शुणिली किंतु कथाटा टिके उल्टी गला सीतानाथ अनुरोध करथुले तांको गल्पटा टिके समीक्षा करिया पई किंतु कविताटा आसीगला रमान सरंकर जा कविताटा मु शुणिली जेउठी दाम्पत्य जीवन रे जो प्रथम धारी तांकर थिला खंपुरा खंपुरी जोठी रागरोष नाही अभिमान नाही सेई दाम्पत्य जीवन एक सार्थक जीवन रे परिणत होई परिबो नाही अभिमान रहिबो रागरोषा रहिबो ता भितर जो निच्छक भल पाइबा प्रदर्शित हेबो ताहा ही तांको कविता रे आत्म प्रकाश करिछि सेहित पई अनेक अनेक कृतज्ञता जणाउछि कवि श्रीयुक्त रमाकांत नाथ महोदय को धन्यवाद धन्यवाद तबे भारत विश्व सीता महोदय जो क्षुद्र गल्प अवश्य कले क्षुद्र गल्प जो अवतारणा कले सीताकांत तार एक सम्यक
क्रिटिकल एनालिसिस टिके करिवे समीक्षा करिवे भरत विश्वास। ना मु टिके ता गपटा संपूर्ण शुणी पारनी ए जो अप डाउन होतुला ता गपटा ठीक भाव में मु शुणी पार नाही तेणु क्षमा करिवे। ठीक ठीक। हाँ अच्छा सीताकांत नाथ महोदय को अनुरोध करा जाउछि से तांकर गल्पटा को पुनर्वार से गल्पटी को हमको सुनाइए तांकर क्षुद्र गल्प आज्ञा सीताकांत नाथ। आज्ञा देवता शब्द उच्चारण मात्रे ही तार मर्म उपलब्धि करी हुए मर्मे मर्मे शिरा प्रशिरा रे। देवतार अर्थ आम हिंदू मानक मानस पटरे आंकी दिए भिन्न भिन्न काल्पनिक चित्र। आम चिंता और चेतनार भितर को पशि आसे भिन्न भिन्न देवादेवींकर काल्पनिक रूपर प्रतिछवि। सही अनुसार देवादेवी पूजार व्यवस्था मध्य प्रचलित ऋतुचक्र रे। वर्तमान समाज लगी पूजा आराधनार प्रतियोगिता से गढ़ी उठी मंदिर और आराधना स्थली। सते जमी देश आमर आध्यात्मिकतार चरम सीमार कि सहर कि गाँ चली धर्म चर्चा बा सत्संग डाकबाजी जंत्र द्वारा भासी आसुची भिन्न भिन्न स्वर प्रतियोगितार पूजा पार्वणर निज निज दिव्य अनुभूति को वर्णना करी निज को भक्त भाव प्रतिपादित करुचंती किछि भक्त विशेष। देवता को नहीं निजर करने चली प्रतियोगिता जहाँ पाखरे जेते टंका अच्छी अधिक बड़ भक्त भाव प्रमाणित करुछि। दान धर्म भोजी भात नहीं सेठी अभाव सबकिछि लगुच जमिति लोक देखाणिया अहंकार पूर्ण यारी सुजोग नहीं बढ़ी चली समाजर आध्यात्मिकता गुरु एवं प्रवचक संख्या हु होई धर्म को नहीं जहाँ सब चली एठी ताको विरोध करी हेबो नाही। लगुच एठी मनीष पणियार विकास हेउना टिके तले देखिल यही प्रतियोगिता भितर असल देवादेवी माने अवहेलित नुहंती तो जी तुमको जन्म देला तुम हाथ धरी दुनिया देखाइला दुनियार भल मंद कथा बताइला से देवता कथा थरे भाव तो केउठी चली ना प्रतियोगिता काल्पनिकता को रूप देवाई तला है मंदिर मस्जिद और गिरिजा से पूजा शुभुची तो शुभुची शुभुची हाँ शुभुची किंतु हाँ से पूजा जगा है भोग विलासर सामग्री किंतु जीवंत देवता तैयारी है जरावास जे निजर सब सुख सुविधा को जलांजलि दे तैयारी कला आम मानू ए समाज को आज से शेष जीवन कटाइला जरावासरे ए मोर प्रतिष्ठित समाज से कथा भाव थरे सम्मान कर से पूजा कर से जे चिन्हाई अच्छा तुमको ए समाज को जत्न नियो से शेष समय आदर कर स्नेह कर तुमको आशीर्वाद करने को बाध्य हे ईश्वर जे सेमानक सेवा जत्न रे पिला बेले पढ़ी परा धन्य तुम्हें माता धन्य तुम्हें पिता तुम सम कहीं नहीं जन्म देइछ जतन पालिछ आमे ता भूलिबु नहीं आमे ता भूलिबु नहीं पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राइजे नहीं स्वर्ग राइजे नहीं। वाह सुंदर 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 कथा पथ भ्रष्ट मनुष्य समाज ओ मंजाग्रस्त दुख शोकरे म्रियमान वृद्ध पिता माता देखो नहीं जो आलेख करिले यार एक समीक्षा चित्र अंकिबा पई आसंतु जीवा कवि भरत विष्णु कवि भरत विष्णु सीताकांत नाथंकर कविता तो मु सुनिली ना गल्पटी कवितार ढंगरे आरंभ होईछि एवं सरीची मध्य कवितार ढंगरे मझिरे किंतु गल्पर पंक्ति गुड़िक से उपस्थापन करिसंती गोटे कथा मने पड़ी जाए सत जे कहिब बंधा से होइब मिथ्यार होइब जय चोर खसी जिबे साधु बंधा हेबे एत कली काल न्याय तेणु आमे घोर कली काल दे जेतबेले वर्तमान गति करूछंती ता कथाटी गल्परे जा से उपस्थापन करिसंती ता घटिबा ही स्वाभाविक एवं कवि गल्पर अंतिम पर्याय रे से जो कथा गुड़िक वर्णना करिसंती पिता माता कथा से कविताटी मने पड़ुछि किया जीवी मु मंदिर
କିଆଁ ପୂଜିବି ପଥର, ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ପାଦୁକା ପାଇଦେଲେ ସେଇଠି ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳେ, ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଏ। ତାହିଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗପଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରୁ, ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବତାର ଆସନରେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆସନରେ ଏବଂ ଏକ ମୋହନୀୟ ଆସନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଗଳ୍ପଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଗାଳ୍ପିକ ସୀତାକାନ୍ତ ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଏଥିରୁ କିଛି କଥା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଏଟା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଉ କବି ନାହାନ୍ତି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହଉ, ଆମେ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଘୋଷଣା କରିଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପୁରୀ, ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପିମ୍ପେଇ ଡକାଯିବ, ପିମ୍ପେଇ ଅମାବାସ୍ୟା ଗାଁ ଗାଁ ଗାଉଁଲିର ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହଉ, ଗଙ୍ଗା ଯାଅ, ଗୟା ଯାଅ, କାଶୀ ଯାଅ, ବାଇଛି ପାବଚ୍ଛରେ ये प्रसाद पाई महाप्रसाद पाई बाईसी पावत्सरे गड़ गड़ा उठाओ, बड़ बड़ुआ हो, अंधार रे आस आलुओ रे जाओ। तेबे एतिकी कथारे आमे आगामी दीपावली एवं ये पिंपई अमावास्या को प्रतीक्षा करी ये जो हमर पल्ली चेतनार साहित्य आसर समस्त कवि कवयत्री कवि कविद एवं साहित्यिक मान को घुरी घुरी दीपावली रे सहस्र शुभेच्छा एवं अभिनंदन नहीं। आज रे आसर पल्ली चेतनार आसर एठी आमे ताकू नई दउछु। आपण मानको समस्त को नमस्कार। मु वर्तमान रमाकांत सर को अनुरोध करी से सम्यक वार्ता देवे। रमाकांत सर। ଆଜିର ଆସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପାଠ ହେଇଛି, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଦିଟା ମଧ୍ୟ ପଢିଛନ୍ତି ସୀତାକାନ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି। ମାନସ ବେଳା ସୁତାରଙ୍କର, ଅଜୟ ସାହୁଙ୍କର ଭଜନ, ବିଜୟ ଗୋପାଳ ଓଝାଙ୍କର ଭଜନ, ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କର କବିତା, ଅଗସ୍ତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଅଗସ୍ତୀଙ୍କର କବିତା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣଛୁଆଁ ହେଇଛି। ଏମିତିକି ଶୈଳବାଳାକରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ କବିତା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ସକାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ସଭାପତି ତାଙ୍କର ସଭା ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଶିବଚରଣ ପଢିଲେ କି? ହାମୁରେଇ ସାର୍ ପଳେଇଲେ କି? ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ସୁଯୋଗରେ ମୋ କବିତା ଟା ପାଠ କରି ପାରିବି କି? ଥିଲେ ତ ପଢିଦିଏ ଆଉ ସଭାପତି ସାରେ ଲେଫ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ପଢିଦିଏ। ଆଉ ସୀତାକାନ୍ତ ଆଉ ମୋର କବିତାକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଜୟ ମା ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା। ମୋର
ମୋର ଛୋଟିଆ କବିତାଟେ। ବମ୍ବେର ନିୟମିତ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ତାନେ ବହୁତ କିଛି ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ମୋର ବହୁତ କବିତା ବମ୍ବେ ଅବସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଲେଖିଛି। ହଉ। ଝର ଝର ସାଇଁ ସାଇଁ ଟପ୍ ଟାପ୍ ପାଣି ମନକୁ ଭୁଲାଇ ରଚେ ନୁଆରେ କାହାଣୀ। ଗରଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ଜଳ ବରଷଣ ଭାରାରେ ଅତିଷ୍ଠ ଜଳର ଚଇକଷଣ। ଚାପ ନେଇ ବର୍ଷିବାକୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୌସୁମୀ ବେଗ ଛୁଇଁଚି ଚାଷୀ ମୁଖେ ହର୍ଷ। ଓଡିଶା କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ରପ୍ତାନି ବିନିମୟେ ଶସ୍ୟ। ମନ ଖୋଜେ ନୂଆ କିଛି ବର୍ଷାରୁ ସାଉଁଟି। ମନ ଓଇନାରେ ଦେବି ସମାଜକୁ ଭେଟି। କିଛି ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ଛତ୍ର ଦେବୀଙ୍କର ମାନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଶୋଭିଲା। ସଭିଙ୍କ ହସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଛତ୍ର କିଶମତା। ଆଖି ଲାଖିର ଏ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରିତ ମାନ୍ୟତା। ତୁମେ ଦେବୀ ତୁମେ ସିଂହରଣ ଖେଳାଅ ମନରେ। ଦେବୀ ତୁମେ ସିଂହରଣ ଖେଳାଅ ମନରେ। ପ୍ରେୟସୀକୁ ପ୍ରେୟସୀକୁ ପାଇ ଫାସେ ଖୁସି ବହୁତରେ। ଖାଇବା ଆଦର କିଛି ଛଣା ଛଣି ସ୍ୱାଦ। ପାମ୍ପଡ଼ ପକୁଡ଼ି ପୁଣି ବୁଟ ଓ ବାଦାମ। ରାସ୍ତା ସନ୍ତସନ୍ତିଆରେ ଚାଲିବା କୃପଣ। ପିଲାଙ୍କର ବହୁ ଖୁସି ବରଷା ବର୍ଷଣ। ପାଣି ସୁଅରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା। ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିଖିଅକୁ କବି ରଙ୍ଗେଇବା। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୋଇ ଯାର ଶରୀର ବିପତ୍ତି। ବର୍ଷାର ତାଡ଼ନା ସହି ଗୃହେ ଅବସ୍ଥିତି। ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଗବାନ ଜନ ସମାଜର। ବର୍ଷା ଖରା ସହି କରେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର। ଶ୍ରାବଣ ଜଳ ଧାରାରେ ମହାଦେବ ତୁଷ୍ଟ। ଭାଦ୍ରବେଶୀ ଗଜାନନ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ହୃଷ୍ଟ। ଆଶ୍ଵିନ ଦେବୀ ପୂଜା ଶରତ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସଭ୍ୟ ପରିବାର ଶ୍ରେୟ ତପସ୍ୟା ସାଧନା। ଆଶ୍ଵିନ ମା ଦେବୀ ପୂଜା ଶରତ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସଭ୍ୟ ପରିବାର ଶ୍ରେୟ ତପସ୍ୟା ସାଧନା। ଜୟ ମା ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା। କବିତାଟି ସରିଯାଇଛି। ସଭାପତି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସଭା ଏବେ ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ନା ନା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସୀତାକାନ୍ତକୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଦିଆହେବ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ। ସମୀକ୍ଷା ପୁରା ହେଇଗଲା। ହଁ ମାନେ ଦମୟନ୍ତୀ ତ ଶେଷ କବିତା ପଢିଥିଲେ। ଏବେ ସଭାପତି ସମୀକ୍ଷା ସଭାପତି କରନ୍ତୁ। ମୋର ସେ ଜ୍ଞାନ ହଁ ହେଇନି। ମୋର ସେ ଜ୍ଞାନ ହେଇନି। ଶିବ ଭାଇ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶିବ ଭାଇ କାହିଁ? ଏବେ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ଅଛି। ଶିବ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ଅଛି। ଶିବ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ଅଛି। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ।
ଭାଇ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। अरे शिव हेलो हेलो शिव